Hi, good morning. Welcome back to my channel, Ritseju. Today I am standing before you to discuss how to calculate profit prior to incorporation. So, before going to the problem, I would like to say simply what is profit prior to incorporation. That means if the company purchases a running business before its incorporation period, that period is known as pre-incorporation period, and if there is any profit arising from such a business during that period, that profit is known as profit prior to incorporation. And this profit prior to incorporation belongs to the company. It cannot be treated as a business profit. Why profit prior to incorporation is treated as a business profit? Because a business cannot legally earn profit before it comes into existence. That is why this profit prior to incorporation is considered as a capital profit and not a business profit, and that is why this capital profit is transferred to capital reserve account. That is, before the incorporation period, the company cannot legally earn profit. A company can earn profit only after the business came into existence, that is post incorporation period. So if there is any profit arising from the business during the post incorporation period, it is known as revenue profit, and it is transferred to profit and loss appropriation account. And if there is any profit earned by the business before its incorporation period, it is considered as a capital profit and it should be transferred to capital reserve account. Remember this point in mind while we discuss about the chapter profit prior to incorporation. Then next I move to discuss about how to calculate profit prior to incorporation. Our heading is how to calculate profit prior to incorporation. So for this purpose, we have taken into account many steps. First step is that prepare trading and profit and loss account for the full accounting period and ascertain the gross profit. Then next is that apportion this gross profit among pre and post incorporation period on the basis of sales of the two periods. That is, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുക ഫുൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് മേ ഡിവൈഡഡ് among pre and post incorporation period according to സെയിൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഇൻകോപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡും അതുവരെയുള്ള പീരീഡ് പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ്റെ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില സമയം ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് റെൻറ്റ്, റേറ്റ്സ്, ടാക്സ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, സാലറി ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈം റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടൈം റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് 1st ഏപ്രിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 1st ഏപ്രിലിന് മുമ്പേ ഉള്ള കാലഘട്ടം, അതായത് ഇപ്പോൾ 1st ജാനുവരിയിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1st ജനുവരി മുതൽ 1st ഏപ്രിൽ വരെയുള്ളത് പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡും ദെൻ 1st ഏപ്രിലിന് ശേഷം വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡും. അപ്പോൾ എത്ര മാസമാണോ പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത്, എത്ര മാസമാണോ പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനാണ് ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ ബേസിസിൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ 2 രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഈ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം അത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്, ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതായത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇൻകോപ്പറേഷന് ശേഷമാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. സോ ആ ഐറ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഐറ്റം 2 രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ഇൻകോപ്പറേഷനിലും പോസ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേഷനിലും ടൈം റേഷ്യോൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കൂടി ഓഡിറ്റ് ഫീസിലുണ്ട് എന്നുള്ളവരും ഓർത്ത് വെക്കാം.
പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസും, അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ്, പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, കമ്മീഷൻ ഓൺ പർച്ചേസസ്, ദെൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി അതർ എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പർച്ചേസസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് നെറ്റ് പർച്ചേസസിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, certain expenses which are incurred by the company only in the post incorporation period or only in the pre incorporation period, അതായത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ്, ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഐറ്റം എൻറ്റയർലി ടു പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ല ചില പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ഐറ്റംസ് ആയ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിന് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് തിയറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മൂവ് ടു ദ പ്രോബ്ലം. സോ ലിസൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി. ഇത് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഞാനിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So listen the question. X Limited was incorporated on 1st July 2015 to take over the business carried on by A as a going concern with effective from 1st April 2015. The following is the profit and loss account for the year ending 31st March 2016 of X Limited. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഐറ്റം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 1,20,000, ടു പർച്ചേസസ് 1,75,000. ദെൻ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ബൈ സെയിൽസിനൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ് ടു 13th June 2015, അതായത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷന് വേറെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് 1st ജൂലൈയിലാണ്. അത് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1/7/2015. അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പം അത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ആണ്. ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ കോളത്തിൽ 3 lakh തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് 70,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 75,000 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് 18,000, ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് 3,000, സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 36,000, ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് 1,000, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് 3,000 ഉണ്ട്. ദെൻ കമ്പനീൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 14,000 ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ 75,000 രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്ന ഐറ്റംസ്. നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ഹൗ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണെന്നും ഈ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏൺ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് we need to prepare first the profit and loss account. നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷോയിങ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, ദെൻ ടോട്ടലിൻ്റെ കോളം, ദെൻ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് കോളം, ദെൻ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, ടോട്ടൽ കോളം, പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്, പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 1st July 2015 അപ്പോൾ 1st July 2015 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് വരിക. അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഏതുവരെയുള്ള മാസമാണ് എടുക്കുന്നത്? ജൂലൈ മുതൽ 31st March വരെയുള്ള മന്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി,
ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് 9 months വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ്. പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ജൂലൈ വരെ. അപ് ടു ജൂലൈ വരെ മീൻസ് പിന്നെ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ? 1st April മുതൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1st April ആണ്. പിന്നെ 1st April to 13th മാർച്ച് വരെയുള്ളതാണ് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. 13th June വരെയാണ് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ 3 മാസം. അപ്പോൾ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് 3 മാസവും പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് 9 മാസമെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് തന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഇറ്റ് മേ ഡിവൈഡഡ് അമംഗ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റേഷ്യോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ടൈം റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐറ്റം ഏതാണോ ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണോ ദെൻ അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അതായത് ടൈം റേഷ്യോൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേയും ഇൻകോർപ്പറേറ്റിന് ശേഷമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് 1st April to 30th June വരെ 3 മാസവും ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം 1st July to 31st March വരെ 9 months. അപ്പോൾ 3:9 ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം റേഷ്യോ. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1:3 എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പെൻസ് 18,000 ആണ്. അതിനെ 1:3 അല്ലെങ്കിൽ 3:9 രണ്ടും സെയിം ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ 4,500 കിട്ടും, പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ 13,500 കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസാണ്. ഞാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് പ്യുവർലി റിലേറ്റഡ് ടു പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ 3000 എഴുതുക. ദെൻ ഈ എക്സ്പെൻസ് പ്യുവർലി എയിലേക്ക് കൊടുക്കുക, പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്ക് 3000 കൊടുക്കുക. പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ എമൗണ്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയേണ്ട വരയിട്ട് വെക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 lakh. ഈ 3 lakhൽ 1 lakh എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന 2 lakh മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ വരിക 1:2 എന്ന പ്രപ്പോർഷനാണ്. കാരണം പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ 1 lakh പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ 2 lakh ഇത് രണ്ടും കൂടിയ ടോട്ടലാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ 3 lakh തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1:2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് വിത്തിൻ്റെ കോളം റേഷ്യോ 1:2 എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് 36,000 ആണ്. അത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷനിൽ 12,000 പോസ്റ്റിൽ 24,000 വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നു. ചില ടെക്സ്റ്റിലത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പ്രീയിലും പോസ്റ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടിലും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിൽ മാത്രം കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അത് താഴെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിയും പോസ്റ്റിൽ രണ്ടിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസും ടൈം റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ 1:3 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ വിൽ ബി 1000. അപ്പോൾ 1000ൻ്റെ 1/4 പ്രീയിൽ 250യും 1000ൻ്റെ 3/4 750 പോസ്റ്റിലും വരും. ദെൻ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇസ് പ്യുവർലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക 3000. അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മൊത്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. പ്രീയിൽ എമൗണ്ട് ഇല്ല, 3,000 rupees.
അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏതിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കണം, സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 75,000 ആണ്. ആ 75,000 ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം. ദെൻ അത് ഏതിൻ്റെ റേഷ്യോ കൊടുക്കുക, സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുക. സെയിൽസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3:9 ആണ്. സെയിൽസ് റേഷ്യോ 1:2 ആണ്. കാരണം 1 lakh പ്രീയിലും 2 lakh പോസ്റ്റിലും. അപ്പോൾ 1:2 വരും. അപ്പോൾ 75,000ൻ്റെ 1/3 25,000 പ്രീയിലും 75,000 2/3 പോസ്റ്റിലും വരും 50,000. സോ ഇത്രയായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതാണോ വലുത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് ലോസും ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടലിംഗ് ഓഫ് ₹14,000 ആൻഡ് പ്രീയിലേക്ക് അത് 8,250 പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റിൽ അത് 5,750 വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിലേക്കാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരും. അതായത് പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്താവും 8,500 വരും, പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് 5,500 വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തതെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് 8,250 5,750 വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, അതായത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സും, പിന്നെ സെയിൽസ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ടൈം റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ദെൻ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് ടൈം റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് പ്യൂർലി പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് രണ്ടിലേക്കും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഷോ ഹൗ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു, പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിലേ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, വേറാസ് അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോഫിറ്റായ 8,250 രൂപ നമ്മൾ നേരെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡ് പ്രോഫിറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യൂഷ്വൽ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും കൂടി അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെരി സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി. കാരണം ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇതിലില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഡു സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ് ഡു സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബിങ് മൈ ചാനൽ. ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ latest notification when I update the classes through my channel. Okay, thank you.